اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریقہ جدیدہ صفحہ نمبر 182 83 184 تک آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورہ حامیم سجدہ 24ویں پارے میں جو سورہ ہے حامیم سجدہ، اس کی آیت نمبر 30 تا 35 آج ہمارا سبق ہے۔ ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے قالو، کہا، ان سب نے کہا، یعنی قالو جمع کا صیغہ ہے، قالو کہا، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، تتنزل اترتے ہیں، علیہم ان پر، ملائکۃ فرشتے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا، کہ نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ غم کرو، وابشروا، اور خوش رہو یا خوش ہو جاؤ، بالجنت التی، اس جنت پر، کنتم توعدون، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، نحن ہم، اولیاؤکم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے، جس کی تمہارا دل خواہش کرے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، فِيهَا اس میں، مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو، جو تم سب مانگو، نُزُلًا، نُزُلًا مہمانی، عطا، رزق، من غفور رحیم، بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ومن احسن قولا، اس سے زیادہ کس کی بات اچھی، ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور نیکی کرے، وقال، اور کہے، اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں یا مسلمانوں میں سے ہوں، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، ولا واو من، اور لا مطلب نہیں، تستوی برابر، الحسنۃ نیکی، ولا السیئۃ اور برائی، یعنی اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی، اے سننے والے، ادفع باللتی، برائی کو بھلائی سے، ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹال، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، جب ہی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، عداوت، دشمنی تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، یعنی برائی کو بھلائی سے ٹالنے کی جو دولت ہے، ناپسندیدہ افعال سامنے آنے پر جو صبر اور تحمل سے کام لے، یہ دولت جو ہے یہ نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ وما یلقا، وہ اسے نہیں پاتے، الا الذین صبروا، مگر جو صبر والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما یلقا الا ذو حظ عظیم، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔ اب اس کے بعد ہے اس کی شرح المفردات، مفردات، مفرد کی جمع ہے، مفردات کی شرح، یعنی الگ الگ اب یہ کچھ مفہوم وغیرہ کی تشریح کر رہے ہیں۔ استقاموا، استقاموا سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قائم رہنا، استقامت رکھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے استقاموا علی التوحید، توحید پر جمے رہنا، ولم یلتفتوا الی الہ غیرہ، کہ انہوں نے کسی اور معبود کی طرف التفات نہ کیا، واستقاموا علی امر اللہ، اور اللہ کے
मामले पर डटे रहे, जमे रहे, और अल्लाह के हुक्म पर, अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म पर जमे रहे, कायम रहे। फ़अमिलू, पस उन सब ने अमल किया, बिताअतिही, उसकी इताअत के साथ, वज्तनिबू मासियताही, और गुनाहों से इज्तनाब करते हुए। आगे ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उन पर फरिश्ते उतरते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइका, तो मलाइका उतरते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइका, तो तनज़्ज़ा अलैहिम बिलबुशरा वज़ालिका इंदल मौती व फिल क़ब्री व इंदल बासी। यानी वो फरिश्ते कब उतरते हैं, किस लिए उतरते हैं? वो बिशारत के साथ उतरते हैं मौत के वक्त और क़ब्र में और क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा। अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नु से मुराद क्या है? तक़ूलुल मलाइकतु लहुम ला तख़ाफ़ू मिम्मा तुक़द्दिमूना अलैहि मिन उमूरिल आखिरति वला तहज़नु अला मा फ़ातकुम मिन उमूरिद दुनिया। अच्छा, इससे अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नु से मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि फ़रिश्ते उनसे कहते हैं कि जो कुछ तुमने आखिरत के उमूर में या आखिरत के लिए जो कुछ तुमने आगे भेजा उस पर उन पर खौफ मत खाओ, मत डरो उनसे, जो कुछ तुमने अपने लिए आखिरत में आगे भेजा। और जो उमूर दुनिया में से तुमसे फ़ातकुम खो गया, छूट गया, रह गया, उससे मुताल्लिक़ गम ना करो। जैसे मरने वाले को गम होता है ना, छोटे बच्चों को छोड़कर मरता है कि मेरे इन छोटे बच्चों का क्या होगा। कोई कारोबार छोड़कर मरता है तो कोई दुनिया छोड़कर, दुनिया में कोई और चीज़, दुनियादारी, माल वगैरह असबाब छोड़कर मरता है। तो फरिश्ते उसे बिशारत देते हैं कि तुम इन मामले में गमगीन न रहो, क्योंकि ये सारे मामलात अल्लाह संभालने वाला है। यतीमों को भी वही पालता है, परवरिश परवान चढ़ाता, और बच्चों को वालिदैन से भी ज़्यादा अच्छे से इस दुनिया में जगह अता फरमाता, रिज़्क़ में वुसअतें बख्शता। और उनके आपने देखा होगा, इस सुनने वालों, आपने भी गौर किया होगा कि सबको अल्लाह ही ने संभाला हुआ है बस। लिहाजा अगर कुछ छूट गया मरने के बाद, तुम्हारे पीछे कुछ रह गया, तो फरिश्ते तुम्हें बिशारत देंगे कि तुम उनके बारे में, उनके मामले में जो उमूर, जो काम तुम्हारे अधूरे रह गए दुनिया में मौत के वक्त, तो उन पर तुम गम न करो। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरति, हम तुम्हारे दुनियावी ज़िंदगी में दोस्त हैं और आखिरत में। इससे क्या मुराद है? अच्छा, अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, इससे क्या मुराद है? अबशिरू फ़ेल अम्र है, वो कहते हैं अबशिरू फ़ेल अम्र का सीगा है माजी का, इसका अपना मादी ही, इसका माजी है अबशरा व मुदारिउहु, और इसका मुदारे है युबशिरू। ठीक है, ये अबशिरू फ़ेल अम्र है और इसका माजी का सीगा है अबशारा, इसका माजी का सीगा है अबशारा और इसका मुदारे का सीगा है युबशिरू। व मअनाहु सर्रा व फरिहा, इसका माना है, और इसका माना है खुश होना, फरहत में आ जाना, मसरूर होना। व मिसलुहु इस्तबशरा व हुआ, अच्छा, इसकी मिसल एक लफ्ज़ आता है इस्तबशरा, व हुआ युस्तअमलु इंदल बिशारती, और वो भी बिशारत के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अल खबरुल मुफरिहु फअबशिरू बिल जन्नती, यानी फ़रहत की बिशारत, यानी ऐसी ख़बर जिसमें फ़रहत हो तो तुम खुश हो जाओ जन्नत की बिशारत के साथ। इसका माना है नुखबिरुकुम, हम तुम्हें ख़बर देते हैं, बिअन्नल जन्नता मसवाकुम फफ़रहू बिहा, हम तुम्हें ख़बर देते हैं जन्नत की, मसवाकुम फफ़रहू बिहा वक़द कुंतुम तुअदून बिहा फ़िद दुनिया, यानी वो ख़बर खुश करने वाली है
اس کا معنی جنت کی بشارت کا معنی ہے، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، پس تم اس سے خوش ہو جاؤ کہ تم سے دنیا میں اس کا وعدہ کیا جاتا رہا۔ آگے ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، ولی کی جمع ہے اولیاء، ٹھیک ہے، کم تمہارے، ہم تمہارے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں دوست ہیں۔ اولیاء جمع ولی، یعنی اولیاء جمع ہے ولی کی، الولی هو المعین، معین الناصر، ولی وہ ہے جو مددگار ہو، ٹھیک ہے، ولی وہ ہے جو مدد کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، المتولی حفاظت کرنے والا ہے، للحفظ والمعونۃ یعنی مدد اور حفاظت، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور تمہارے لیے جو تم مانگو، تدعون یعنی کہ تدعون کا مطلب ہے تتمنون، جس کی تم تمنا کرو، ادعا الشیء کسی چیز کو چاہنا، کسی چیز کو مانگنا، تمناہ اس کی آرزو کرنا، نزلا من غفور الرحیم، نزلا النزل مطلب العطاء والرزق والضیافت، یعنی عطا، رزق اور ضیافت یعنی مہمانی، التی تہیأ لہم عند نزولہم، یعنی جو ان کے نازل ہوتے وقت عطا کیا جائے گا، کیا چیز؟ عطا، رزق اور مہمانی۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، وَلَا تَسْتَوِي اور برائی اور بھلائی برابر نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ لا تستوی الحسنۃ التی یرضی اللہ بہا، یعنی برابر نہیں ہے بھلائی کہ جس کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا اور اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، وَلَا السَّيِّئَةُ اور برائی، التی یکرہها اللہ جسے اللہ پسند نہیں فرماتا، وَيُعَاقِبُ عَلَيْهَا اور اس پر سخت سزا دیتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن یعنی برائی کو بھلائی سے ٹال، اس کا مطلب کیا ہے؟ ادفع السیئۃ اذا جاءتک من المسیء، یعنی تو برائی کو دفع کر جب کسی بدکار کی طرف سے تجھے پہنچے، بِأَحْسَنَ احسن انداز سے، ما يمکن دفعها یعنی جس قدر ممکن ہو اسے دفع کرو، بِهِ من الحسنات نیکیوں میں سے، یعنی نیکیوں کے ساتھ، نیکیوں سے، نیکی سے یعنی بھلائی سے، وَمِثَالُ ذَلِكَ مُقَابَلَةُ الْإِسَاءَةِ بِالْإِحْسَانِ والذنب گناہ، اور والذنب بالعفو والغضب بالصبر، ٹھیک ہے، الاسات کو احسان کے ساتھ، گناہ کو، ذنب کو، گناہ کو عفو کے ساتھ یعنی درگزر کے ساتھ، اور غصے کو، غضب کو، غصے کو صبر کے ساتھ دور کرو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا مطلب کیا ہے؟ هذه هي الفائدة الحاصلة من الدفع، یعنی اگر تم یعنی وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو ٹالو گے نا تو اس سے هذه هي الفائدة الحاصلة، اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا جب تم دفع کرو گے بھلائی سے برائی کو، والمعنی اور اس کا معنی ہے انک اذا فعلت ذلك صار العدو كالصدیق والبعید كالقریب، والمعنی اور اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا دشمن تمہارا دوست ہو جائے گا،
तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा जैसे तुम्हारा दोस्त हो, और तुमसे दूर ऐसे हो जाएगा जैसे तुम्हारे करीब हो। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू ऐ मा युलक्का हाज़िहि सिफ़ता वहिय दफ़उ सय्यति बिल हसनति इल्लल्लज़ीना सबरू अला इह्तिमालिल मकरूही। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, इससे मुराद क्या है? मा युलक्का हाज़िहि सिफ़त, ये सिफ़त उसको मिलती है, ये जो सिफ़त है उसको मिलती है जो बुराई को भलाई से टाले, यानी जिसने सब्र किया और नापसंदीदा काम को उठाया, यानी बर्दाश्त किया। ठीक है, यानी जहाँ तक मुमकिन हो बुराई को भलाई से टालो, नेकियों से दफ़ा करो, या नेकियों में से ऐसा तरीक़े से उसका दिफा कर। और उसकी मिसाल बदी का सामना मुकाबला, यानी गुनाह का दरगुजर से, और गुस्से का, गैज़ व गज़ब का, सब्र से। और इससे फ़ायदा क्या हासिल होगा? इससे होने वाला फ़ायदा ये है कि जब तू ऐसा करेगा तो तेरा दुश्मन तेरा दोस्त बन जाएगा और जो दूर है वो करीब लगेगा। ठीक है, ये सिफ़त उसे दी जाती है और वो है बुराई का भलाई से दिफा करे, जो नापसंद को सब्र से उठाए। उठाने का मतलब बर्दाश्त करे, सब्र करे उस पर। ठीक है, अच्छा, वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, इसका मतलब अल-हज़्ज़, अल-हज़्ज़ मतलब हिस्सा, अन-नसीब मिनल खैरी, खैर में से हिस्सा। ठीक है, अब है आगे अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति, आने वाले सवालात के तो जवाब दे। माज़ा यहसुलु लिल्लज़ीना क़ालू, अच्छा इसका अगर मैं सिर्फ तर्जमा कर दूँ माना तो आप सवालात को सबक में से ढूंढ सकते हैं। यूँ फिर वीडियो तकरीबन 20 मिनट तक मुकम्मल हो सकती है, वरना फिर 20-30 मिनट तक चली जाएगी और फिर आपकी वही शिकायत कि वीडियो 10-15-20 मिनट की होनी चाहिए, ज़्यादा तवील ना हो। तो पहला सवाल क्या है देखें, पहला सवाल है उन्हें क्या हासिल हुआ जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और उस पर वो जमे रहे, यानी उस पर कायम रहे। और दूसरा, क्या ये मुमकिन है सीधे रास्ते से उनका भटकना, यानी जो वो इस्तिकामत वाले हैं, क्या उनका सीधे रास्ते से इन्हिराफ करना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। इसका जवाब नाम काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह की खुफिया तदबीर और गुनाहों की नहूसत किसी को भी कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आमाल का दारोमदार ख़ात्मे पर है। ठीक है, अच्छा जो तीसरा सवाल है उसको देखें। वो यानी जिस वक्त उनके पास फरिश्ते आते हैं तो फरिश्ते उनसे क्या कहते हैं। चौथा सवाल, फरिश्ते उन पर कब नाजिल होते हैं। बिल्कुल इंतहाई आसान जवाब है, सबक में से आपको मिल जाएंगे। इंदल मौती, इंदल कब्री, इंदल बासी। ठीक है, इसका पांचवा सवाल है उनका दुनिया और आखिरत में कौन वली है। ज़ाहिर है अल्लाह। छठा क्या है, फरिश्ते उनको क्या खुशखबरी देते हैं, यानी इस्तिकामत वाले मोमिनीन पर फरिश्ते उनको क्या खुशखबरी देते हैं जब उनके पास आते हैं। सातवां, जन्नत में मोमिन क्या पाएंगे। आठवां सवाल देखें, आठवां, क्या उनके लिए वो सब कुछ है जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे, और क्या उनके लिए वो सब कुछ है जो वो मांगेंगे, आरजू करेंगे, तमन्ना करेंगे। नाम। नौवां सवाल, उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुरा है और अच्छे काम करे, किसी की भी नहीं। 10वां, क्या नेकी और बुराई बराबर है, नहीं। 11, जब इंसान बुराई का बदला नेकी से दे तो उसको क्या हासिल होता है। 12, कौन ताकत रखता है कि इस खसलत को पाले। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू। ठीक है ना, सब्र करने वाले। बहरहाल ये सारे सवालों के जवाब आपको सबक में से ही मिल जाएंगे। ठीक है, क्या आप इस सिफत से मुत्तसिफ हैं। हल अंता मुत्तसिफुन बिहा। अब आपको पता होगा, है तो नाम, नहीं तो ला। वहल तुहिब्बु
अन तत्तसिफ़ा बिहा, क्या आप इस सिफत से मुत्तसिफ होना चाहते हैं? इसका जवाब शायद आपको सबक से ना मिले, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। नअम उहिब्बु अन अत्तसिफ़ा बिहा, जी हाँ मैं पसंद करता हूँ कि मैं इससे मुत्तसिफ हो जाऊँ, यानी मुझे भी सब्र नसीब हो जाए। हल अंत मिनल्लज़ीना सबरू व हल अंत ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, क्या उन लोगों से, क्या आप भी उन लोगों से हैं, क्या आप उन लोगों से जिन्होंने सब्र किया, और क्या आप नसीब वाले हैं? अब ये अपनी कैफियत के मुताबिक ही आप जवाब देंगे, ला या नअम। अल्हम्दुलिल्लाह।